नमस्कार मु रोजालिन स्वागत जनाऊँगी स्टडी टूर को। तो आज आम पढ़ा रस रीति और गुणर किसी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। तो आगुरु यार थियोरी गोटे वीडियो मु बनई सारी से वीडियोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक देदेवी आपण माने थियोरी मध्य देखि नेबे। तापरे आम आज पढ़ा संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। प्रश्न जानिबा आगुरु आम एबे जानिबा ता विषय किसी संक्षिप्त टिप्पणी कौन रही। रसर मूल अर्थ स्वाद। वर्तमान काल रे बाश्चल्य रस को दशम रस रूपे ग्रहण कराଯାଇଛି। रस सृष्टि निमंते स्थायी भाव, अनुभव एवं विभाव आवश्यकता रही। संस्कृत साहित्यर प्रख्यात आलंकारिक आचार्य वामन हेउचंती रीतिवादर प्रवर्तक। तांको काव्य अलंकार सूत्र रे उल्लेख करिसंती रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति हेउची काव्यर आत्मा सदृश। विशिष्ट पदरचना शैली बा संगठन को साधारणतः रीति कुआ जाइथाए। वामन रीति को वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली नाम रे तीन भाग रे विभक्त करिसंती। एबे देखिबा कौन रही प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न रही अढराह रस इति की पदार्थ असद्वात्वात्। यह क्यों ग्रंथ रे लिखित। ऑप्शन रही ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, एकावली, साहित्य दर्पण। तो यार सठिक उत्तर कौन हेबो। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र। परवर्ती प्रश्न रस्यते इति रसः यह कहार मत। ऑप्शन रही विश्वनाथ कविराज, भरत मुनि, नंदीकेश्वर, वामन। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए विश्वनाथ कविराज। परवर्ती प्रश्न रही रस साधारणतः केते प्रकार। रस साधारणतः केते प्रकार। ऑप्शन रही 8, 9, 11, 12। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी 9 प्रकार रस रही। परवर्ती प्रश्न रौद्र रसर स्थायी भाव केउंटी। ऑप्शन रही उत्साह, करुण, जुगुप्सा, क्रोध। यह सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन डी क्रोध। परवर्ती प्रश्न रीति केउ रसर स्थायी भाव। रीति केउ रसर स्थायी भाव। ऑप्शन रही हास्य, अभूत, श्रृंगार, शांत। तो यार सठिक उत्तर कौन। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी श्रृंगार। परवर्ती प्रश्न केउटी रस निष्पन्न रे साहाय्य करे नाही। ऑप्शन रही विभाव, सुभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी सुभाव। परवर्ती प्रश्न विभवानुभाव संचार भाव संयोगात रस निष्पत्ति कहार मत। यह कहार मत। ऑप्शन रही विश्वनाथ कविराज, नंदीकेश्वर, भरत मुनि, भामह। तो यार सठिक उत्तर कौन। ऑप्शन सी भरत मुनि। परवर्ती प्रश्न रही निम्नलिखित रस मानक मध्यरु केउंटी भरत मुनि द्वारा उल्लेखित नुहे। ऑप्शन रही शांत, रौद्र, हास्य, वीर। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए शांत। परवर्ती प्रश्न जेउ सबु वस्तु रति, हास आदि स्थायी भावर उद्बोधन सेगुड़ी को कौन कुहा जाए। ऑप्शन रही आलंबन विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, विभाव। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी विभाव। परवर्ती प्रश्न विश्वनाथ कविराज केउ रसटी को उल्लेखित करी नाहंती। विश्वनाथ कविराज केउ रसटी को उल्लेखित करी नाहंती। ऑप्शन रही वीर, बाश्चल्य, शांत, विभत्स। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी बाश्चल्य।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ରସର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶାନ୍ତ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଅଭୂତ ଓ ବିଭତ୍ସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି, ଭୟାନକ ଓ ବୀର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବ ସେ ମହାବିଜନେ, ସନାତନ ଶ୍ୱେତ ତୁଷାର ଆସନେ। ବ୍ୟାୟାମକେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲି ଚମକି, ପଡ଼ିଲା ସେ ରୂପେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଥକି। ମନେ ମନେ କହି ନମିଲି ନୀରବେ, ନମେ ଦେବାତ୍ମନେ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ ପୃଥିରବେ। ଏହା କେଉଁ ରସର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶାନ୍ତ ରସ, ବୀର ରସ, ବିଭତ୍ସ ରସ, ଅଭୂତ ରସ। ତ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଭୂତ ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହା ନାଥ ଉଚାରି ଦେବୀ ବ୍ୟାକୁଳେ କୋମଳେ, ଅବସରେ ବସୁ ବସୁ ବସୁନ୍ଧରା ତଳେ। ସଂଜ୍ଞା ବିରହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତାନେ, ନଥିଲେ ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ସନ୍ନିଧାନେ। ଏହା ପାଠ କଲେ କେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଏହା ପାଠ କଲେ କେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ହାସ୍ୟରସ, ଭୟାନକ ରସ, ଶାନ୍ତ ରସ, କରୁଣ ରସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କରୁଣ ରସ। ଅପସନ୍ ଡି କରୁଣ ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ରସ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭରତ ମୁନି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଆଉ ଭୋଜରାଜ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭରତ ମୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାମନଙ୍କ ମତରେ ରୀତି କେତେ ପ୍ରକାରର? ବାମନଙ୍କ ମତରେ ରୀତି କେତେ ପ୍ରକାରର? ଅପସନ୍ ରହିଛି 2, 3, 4, 5। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାମନଙ୍କ ମତରେ ରୀତି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରୀତି ହିଁ ଅବୟବ ସଂସ୍ଥାନ ବିଶେଷ କାହାର ମତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବାମନ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଦଣ୍ଡି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଗଧୀ ଓ ଅବନ୍ତିକା ଏହି ରୀତି ଦୁଇଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମାଗଧୀ ଓ ଅବନ୍ତିକା ଏହି ରୀତି ଦୁଇଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବାମନ, ଭୋଜରାଜ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, କୁନ୍ତକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭୋଜରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘୋଷକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମାସଯୁକ୍ତ ଅଥବା ସମାସହୀନ ଲଳିତ ରଚନାକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଲାଟି, ଗୌଡ଼ି, ବୈଦର୍ଭୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବୈଦର୍ଭୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଜ ଗୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କଠିନ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା କଠିନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କେଉଁ ରୀତି ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୌଡ଼ି, ମାଗଧୀ, ଅବନ୍ତିକା, ଲାଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌଡ଼ି। ଅପସନ୍ ଏ ଗୌଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳନ୍ଦୀ ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ରଙ୍ଗିଆ କଦମ୍ବ ତରୁତଳ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିଆ, କଳା କମଳ କଜଳ କାଳିଆ କଦମ୍ବ ତରୁତଳ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିଆ। ଏହା କେଉଁ ରୀତିର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ି, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଲାଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପାଞ୍ଚାଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ସହକାର ତଳେ ସେଦିନ ପ୍ରିୟାର କର କଙ୍କଣ ଭିଡ଼ିଥିଲା ମୋର ଗଳେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଉଠିଲା ମାତି ମଳୟ ପରଶ ପାଇ, ବନ ପକ୍ଷୀ ଦୂରେ କରୁନେ ମଧୁରେ ଯାଉଥିଲା କିବା ଗାଇ। ଏହା କେଉଁ ରୀତି ଲିଖିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ି, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଲାଟି।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବୈଦର୍ଭୀ। ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାରିକମାନେ ରୀତିର କେତୋଟି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ ରୀତିର କେତୋଟି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 2, 3, 4, 5। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3, ଅପସନ୍ ବି 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ରୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ମାର୍ଗର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସୁକୁମାର, ବିଚିତ୍ର, ଉଭୟାତ୍ମକ, ସମତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସମତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ବାମନଙ୍କର ରଚନା? କେଉଁଟି ବାମନଙ୍କର ରଚନା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, କାବ୍ୟାଦର୍ଶ, କାବ୍ୟାନୁଶାସନ, କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କଣ୍ଠାଭରଣର ରଚୟିତା କିଏ? କବି କଣ୍ଠାଭରଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ହେମେନ୍ଦ୍ର, କ୍ଷମେନ୍ଦ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଜଶେଖର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷମେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ, ରୀତିକାବ୍ୟ, ରସକାବ୍ୟ, ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରସକାବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ରସକାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୀତି ଶବ୍ଦ କିପରି ବିପତ୍ତି ହୋଇଛି? ରୀତି ଶବ୍ଦ କିପରି ବିପତ୍ତି ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ରା ଧାତୁରୁ 3 ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅପସନ୍ ବି ରା ଧାତୁରୁ 3 ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୀତିବାଦର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ? ରୀତିବାଦର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ, ଭାମହ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରୀତି କ'ଣ? କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରୀତି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ, ରୀତି ଅବୟବ ସଂସ୍ଥାନ ବିଶେଷ, ରୀତି ହେଉଛି ରସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ। ୟା ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଏ ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୀତି ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ରାଜଶେଖର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ, ଅପସନ୍ ସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦର୍ଭୀ କାବ୍ୟକୁ ଶତକାବ୍ୟ ଓ ଗୌଡ଼ୀ କାବ୍ୟକୁ ନିକୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ବୋଲି କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭାମହ, ଦଣ୍ଡି, ବାମନ, ରୁଦ୍ରଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାମହ, ଅପସନ୍ ଏ ଭାମହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୀତି ସହିତ ମାର୍ଗର ସମ୍ପର୍କକୁ କିଏ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କୁନ୍ତକ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ରୁଦ୍ରଟ, ଭୋଜରାଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁନ୍ତକ, ଅପସନ୍ ଏ କୁନ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭରତ ମୁନି ରୀତି ଉପରେ କେତୋଟି ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 2, 5, 10, 12। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10, ଅପସନ୍ ସି 10। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାବ୍ୟର 10 ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ରୀତି ଏକ ଗୁଣ। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କାବ୍ୟାଦର୍ଶ, କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଣ୍ଡିଙ୍କ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତୋଟି ରୀତିର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି?
ଅପସନ୍ ରହିଛି 2, 3, 4, 5। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2। ଅପସନ୍ ଏ 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ି ସହିତ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତିକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭାମହ, ରୁଦ୍ରଟ, ରାଜଶେଖର, ବାମନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦର୍ଭୀ ମାର୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୌଡ଼ି ରୀତିକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଭାମହ, କୁନ୍ତକ, ଦଣ୍ଡି, ବାମନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଣ୍ଡି। ଅପସନ୍ ସି ଦଣ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଟି ନାମକ ଚତୁର୍ଥ ରୀତିର ସଂଯୋଜନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଲାଟି ନାମକ ଚତୁର୍ଥ ରୀତିର ସଂଯୋଜନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରୁଦ୍ରଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ମମ୍ମଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ରୀତିର କେତୋଟି ମାର୍ଗ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ରୀତିର କେତୋଟି ମାର୍ଗ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 3, 4, 8, 12। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଗଧୀ ଓ ଅବନ୍ତିକା ରୀତିର ଅବତାରଣା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉଦ୍ଭଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଭାମହ, ଭୋଜରାଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୋଜରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାସ ସହ ଅନୁପ୍ରାସକୁ ରୀତିର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବାମନ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ରାଜଶେଖର, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାସ ସହ ଅନୁପ୍ରାସକୁ ରୀତିର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜଶେଖର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳ୍ପ ସମାସ ଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ସମାସହୀନ ଲଳିତ ରଚନାକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ି, ପାଞ୍ଚାଳି, ଲାଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ରୀତିଟି କ'ଣ? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ରୀତିଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ି, ପାଞ୍ଚାଳି, ଲାଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରସ ପାଇଁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଅଭିପ୍ରେତ? କେଉଁ ରସ ପାଇଁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଅଭିପ୍ରେତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶୃଙ୍ଗାର, ଶାନ୍ତ, ହାସ୍ୟ, ଶାନ୍ତ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, କରୁଣ, ଅଭୂତ, ଶାନ୍ତ, ଶୃଙ୍ଗାର, ଶାନ୍ତ, କରୁଣ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି, ଶୃଙ୍ଗାର, ଶାନ୍ତ, କରୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଦ୍ରଟ ଚାରୋଟି ରୀତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 2, 4, 3, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2, ଅପସନ୍ ଏ 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁଣକୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ଓ ଅର୍ଥ ଗୁଣ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ କିଏ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଗୁଣକୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ଓ ଅର୍ଥ ଗୁଣ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ କିଏ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବାମନ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଦଣ୍ଡି, ମମ୍ମଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ରୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ରୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଲାଟି, ବୈଦର୍ଭୀ, ପାଞ୍ଚାଳି, ଗୌଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୀର, ବିଭତ୍ସ ଓ ରୌଦ୍ର ରସରେ କେଉଁ ରୀତି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପାଞ୍ଚାଳି, ଗୌଡ଼ି, ଲାଟି, ବୈଦର୍ଭୀ। ବୀର, ବିଭତ୍ସ ଓ ରୌଦ୍ର ରସରେ କେଉଁ ରୀତି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପାଞ୍ଚାଳି, ଗୌଡ଼ି, ଲାଟି, ବୈଦର୍ଭୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌଡ଼ି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ରୀତି କାନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ି, ପାଞ୍ଚାଳି, ଲାଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ି ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା? କେଉଁଟି ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ି ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପାଞ୍ଚାଳି, ଲାଟି, ଆବନ୍ତିକା, ମାଗଧୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରସର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରସର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି 8, 9, 10, 11। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ଦଶମ ରସ ରୂପେ କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ଦଶମ ରସ ରୂପେ କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରୁଦ୍ରଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଭରତମୁନି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭକ୍ତି ରସକୁ ଏକାଦଶ ରସ ରୂପେ କିଏ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ରସକୁ ଏକାଦଶ ରସ ରୂପେ କିଏ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଭରତମୁନି, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ରସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ନନ୍ଦିକେଶର, ଜଗନ୍ନାଥ, ଭରତମୁନି, ବାମନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଭରତମୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରସ ଏକାତ୍ର ଜୀବିତମ୍ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅଗ୍ନିପୁରାଣ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଗ୍ନିପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରସର ସ୍ଥିର ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଧାୟକ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରସ, ରୀତି, ଗୁଣ, ଅଳଙ୍କାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ଗୁଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 2, 3, 5, 10। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ ଓ ବାମନଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ଅପସନ୍ ରହିଛି 10, 12, 15, 20। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାମହଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଭାମହଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଅପସନ୍ ରହିଛି 2, 3, 7, 12। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।